আপনি দেখছেন খবর। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best day. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि त्रिपुरा राज्य में वर्तमान में महिला सेक्स वर्कर्स और आईवी ड्रग यूजर्स हैं, जिनके सहयोग के लिए 13 एनजीओ और 2 वन स्टॉप सेंटर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार 2183 एचआईवी संक्रमित मरीजों को हर महीने 2000 रुपये की सहायता प्रदान कर रही है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर विमेंस कॉलेज की एनएसएस यूनिट की छात्राओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्राओं ने शहर की सड़कों पर आम लोगों के बीच जागरूकता संदेश लिखे पर्चे बांटे। एनजीओ और 2 वन स्टॉप सेंटर्स है जो एचआईवी और एड्स में 5663 महिला सेक्स वर्कर्स, 8748 इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स, 7760 प्रवासी श्रमिक, 3304 ट्रक चालक, 978 समलैंगिक और 132 ट्रांसजेंडर शामिल है। प्रदेश में कुल 24 हॉस्पिटल्स में आईसीटीसी टेस्टिंग सेंटर्स, 133 हॉस्पिटल्स में इंटीग्रेटेड फैसिलिटी टेस्टिंग सेंटर्स और 2 में मोबाइल इंटीग्रेटेड टेस्टिंग सेंटर्स शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पर यह बात कही। आईसीटीसी অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এন্ড টেস্টিং সেন্টার রয়েছে 130 ফ্যাসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার রয়েছে। আমাদের একটা মোবাইল ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার এবং বিষয়ে আমি বললাম প্রিভেনশন অফ প্যারেন্টস টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন সেন্টার আমাদের এজেন্সির মধ্যে সেটাও আছে। এই বছর 5660 যৌনকর্মী এবং 970 যারা সমকামী এবং 7716 যারা পরিযায়ী শ্রমিক যারা আসে, 3004 বাচ্চা এবং 100 যারা ট্রান্সজেন্ডার এবং 8740 যারা এই ভিনবাসীরা পথে যারা ব্যবহার করে, তাদেরকে নিয়ে আমাদের যে এনজিও আছে 13টি এনজিও এবং 2টি লিঙ্ক ওয়াটার में रिप्लेसमेंट थेरेपी सेंटर्स है, जिनके माध्यम से अब तक 548 एचआईवी पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। 18 सैटेलाइट ओपियोइड थेरेपी सेंटर्स भी है, जहां एचआईवी दवा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। वर्तमान में 2183 एचआईवी पेशेंट्स को प्रति व्यक्ति 2000 रुपए दिया गया है। ত্রিপুরার প্রায় বেশি হাসপাতালে ওপিওড বা সাবস্টিটিউশন সেন্টার কাজ করছে। এর মধ্যে এই যে ট্রিটমেন্ট, তাতে করে প্রায় 548 জন অলরেডি সুস্থ হয়েছেন মানে অনেক তাদের যে অনেকটা কম আছে। এছাড়া 18টি স্যাটেলাইট ওপিওড সাবস্টিটিউট সেন্টার কাজ করছে। আমাদের এজেন্সিতে এনটি রেট্রোভিয়াল প্লাস সেন্টার এখানে আছে। ধর্মনগর ধলাই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে ইন্টিগ্রেটেড রেট্রোভিয়াল থেরাপি সেন্টার আছে। উদয়পুর ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে, কৈলাস শহর শান্তি বাজার ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে, তেলিয়াপুরা সাব ডিভিশনাল হসপিটাল, সাবরুম সাব ডিভিশনাল হসপিটালে লিঙ্ক রেট্রোভিয়াল থেরাপি সেন্টার, সেখানেও সেটা বিনামূল্যে সেটা কাজও করছে, বিনামূল্যে ওষুধও বিতরণ করছে। প্রায় 2183 জন যে পেশেন্ট আছে যারা এফেক্টেড, তাদেরকে प्रति मासे 2000 টাকা করে দেওয়া হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে। एचआईवी या एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूल स्तर पर एक रेड रिबन क्लब है। अब राज्य सरकार ने इसे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शुरू करने का आदेश दिया है। पूर्वोत्तर राज्य में मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में एचआईवी एड्स के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दिन विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एनएस यूनिट के छात्रों ने भी कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के तहत आम लोगों के बीच তার মধ্যে রয়েছে যে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ একাধিকবার ব্যবহার করলে
ব্যক্তির থেকে রক্ত সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করালে এবং পাবলিক টয়লেট ব্যবহার করার ফলেও এই এইচআইভি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। তাই আসুন আমরা সকলে মিলে একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তুলি এবং সকলকে সতর্ক করি এবং সর্বোপরি একটি সুস্থ সমাজ। কলেজ এনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে পথ চলতি সকল মানুষের কাছে এবং সকলের মধ্যে নিশ্চিত वे स्थापना दिवस के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सीमा की रक्षा करते हुए शहीद बीएसएफ जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आत्म बलिदान को सम्माननीय बताया। इस दौरान बीएसएफ त्रिपुरा फ्रंटियर ने स्थापना दिवस के अवसर पर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। बीएसएफ ने शाबरुम, लैंडपोर्ट और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बीजेपी के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। मंत्री शाह ने के शालबागान स्थित भारतीय सीमा सुरक्षा बल त्रिपुरा फ्रंटियर हेडक्वार्टर में आयोजित समारोह में कहा कि त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय बांग्लादेश है। भारतीय सुरक्षा ने अब तक बांग्लादेश से अच्छे संबंध, उन्हें विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी यह फोर्स त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा पर अच्छे संबंध बनाए रखेगा। इसको आप लोग देखें, हमेशा देखते हो। मैं बहुत सारा जगह गया हूँ, जहाँ भी जाता हूँ बॉर्डर त्रिपुरा तो चारों तरफ, मतलब आप समझ लीजिए तीनों तरफ, छोटा सा जगह आसाम और मिजोरम छोड़ के बाकी जगह तो बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर ही है। एरिया में जैसे फेंसिंग, उसके बाद सर्विलेंस टेक्नोलॉजी और जिस तरह बांग्लादेश में गुड हम लोग रिलेशन पहले था, ये आप लोग मेंटेन भी किए लोकल कम्युनिटीज के साथ भी, और मैं समझता हूँ ये आगे भी बढ़ेगा। आपका जो मोटो है जीवन परंत कर्तव्य, ये बहुत बड़ा मोटो है आप लोग। एयर इंडिया ने अगरतला सेक्टर में एयर बस का परिचालन निलंबित कर दिया। इसके बदले इस सेक्टर पर एयर इंडिया की एक्सप्रेस सेवाएं रविवार को फिर से शुरू की गई। सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया ने अगरतला सेक्टर में एयरबस सर्विसेज निलंबित कर दी है। अगरतला से कोलकाता के लिए एयर इंडिया की आखिरी उड़ान शनिवार को रवाना हुई। हालांकि एयर इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि रविवार से अगरतला सेक्टर में एक एक्सप्रेस फ्लाइट जोड़ी जा रही है। अगरतला के एयर इंडिया के साथ 64 इयर्स की कई भावनाएं जुड़ी हुई है। हालांकि शुरुआत में इसका नाम इंडियन एयरलाइंस था, जो भारत के कई शहरों को जोड़ने वाली एयरलाइंस थी। बाद में इंडियन एयरलाइंस के सभी विमानों का नाम एयर इंडिया रखा गया। एयर इंडिया को हाल ही में टाटा ग्रुप ने खरीद लिया, लेकिन उन्होंने एयर इंडिया का नाम नहीं बदला, क्योंकि एयर इंडिया विमानी सेवाओं में एक ब्रांड है। देश की आजादी से पहले भी यह एयरलाइंस टाटा ग्रुप की थी, तब इसका नाम टाटा एयरलाइंस था। बाद में भारत सरकार ने टाटा एयरलाइंस का अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस कर दिया। इंडियन एयरलाइंस यात्री सेवाओं की शुरुआत से ही इस क्षेत्र में सेवा कर रही थी। यह एक फोके फ्रेंडशिप मॉडल का विमान था। फोके फ्रेंडशिप के बाद इंडिया एयर ने थोड़ा बेहतर ATR मॉडल पेश किया। धीरे धीरे निजी एयरलाइंस ने सरकारी सेवाओं में प्रवेश किया। मोदी लव छोटे आकार का पहला निजी विमान था। बाद में कई निजी एयरलाइंस ने अगरतला में सेवाएं देनी शुरू कर दी और बाद में बंद भी कर दी। इनमें जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, जेटलाइन, एयर एशिया, अलायंस एयर, एयर डेक्कन, इंडिगो, आकाशा एयर, फ्लाइंग विंग आदि शामिल है। इनमें से ज्यादातर एयरबस थी और उससे पहले बोइंग इसमें शामिल थी। अब मुख्य रूप से अगरतला सेक्टर में इंडिगो और आकाशा एयर चल रही है। अगरतला और कोलकाता के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस चल रही है, जो जारी रहेगी।
एयर इंडिया के बंद होने के बाद अगरतला और कोलकाता के बीच एक और एयर इंडिया एक्सप्रेस शुरू की गई है। पहले एयर इंडिया के फ्लाइट में 186 सीटें होती थी, अब एयर इंडिया एक्सप्रेस में 182 सीट्स है। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयर इंडिया की सहायक कंपनी है और दावा करती है कि वह सस्ते किराए की फ्लाइट्स ऑफर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। ओएनजीसी की बमबारी के कारण स्थानीय लोगों को काफी समय तक कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आखिरकार स्थानीय लोगों ने आंदोलन का रास्ता चुना है। शांति बाजार उपमंडल के लौखीछड़ा एडीसी विलेज के ग्रामीणों ने विरोध में रविवार को सड़क जाम कर दिया। नेचुरल गैस की तलाश में ओएनजीसी लंबे समय से शांति बाजार उपखंड के लक्ष्मीचौरा एडीसी गांव के भवानीपारा, मुक्ताधनपारा और भूपालपारा इलाके में बमबारी कर रही है। जगह के मालिकों के अनुसार ओएनजीसी के अधिकारी बिना किसी सूचना के बमबारी का काम जारी रखे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि विरोध प्रदर्शन करने पर इलाके के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। 28-29 এবং ডিসেম্বর 1 তারিখ সহ আমরা ভবানীপাড়া, মুক্তাদনপাড়া এবং গোপালপাড়াতে ওএনজিসিরা মানে বোম ফাটিতে আরম্ভ করছে। আমরা প্রটেস্ট করার সত্ত্বেও, মালিকানা প্রটেস্ট করার সত্ত্বেও তারা মানতেছে না। আমরা তো রায়তি যুগ আছে যার যেমন, এইভাবে মানা করার সত্ত্বেও তারা বারবার এই পিএস থেকে তারা করে ফোর্স করে আমরা করতে চাইতেছে আর কি, গোমরা করতেছে। আমরা এই হিসাবে আমরা এই মানে সকলে स्थानीय लोगों से शिकायत आई है कि ओएनजीसी की बमबारी के मद्देनजर कुछ बेईमान व्यापारियों ने श्रमिकों और विभिन्न माल ढुलाई वाहनों से पैसे कमाने के तरीके खोजे हैं। ओएनजीसी की ऐसी जन विरोधी गतिविधियों के कारण क्षेत्र में हाल ही में आए बाढ़ से भूस्खलन और जल स्तर कम हो गई है। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि ध्वनि प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि इलाके की गर्भवती महिलाएं बीमार पड़ने लगी है। ক্ষতি তো আমরা অনেক ক্ষতি আছে, অনেক জনের বিল্ডিং, এরপরে পরিবেশের ক্ষতি আছে। আমরা বছর বছর ফি বছরও দেখতেছি মানে ওই প্রাকৃতিক গ্যাসের মূলে তারা প্রত্যেক বছর ওই ব্লাস্টিং করে। ব্লাস্টিং করার ফলে আমরা তো ভুক্তভোগী, জলের লেয়ার কমে যাইতেছে, এরপরে ফসল কমতেছে, জমির ফসল কমতেছে, আবার রাবারের ফসল কমতেছে, আর বিভিন্ন রকম আমরা অসুবিধা পড়তে হইতেছে। আর মাটি দূষণ হচ্ছে, জল দূষণ হচ্ছে, আর শব্দ দূষণ হচ্ছে, আর এলাকার গর্ভবতী মায়েদের বা অসুস্থ ব্যক্তিদের তাদের। ओएनजीसी के रवैये से व्यथित स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार, एडीसी प्रशासन, जिलाधिकारी और उपमंडल प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। কি বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success. Experience the pinnacle of academic excellence and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। राज्य के नए एडवोकेट जनरल शक्तिमय चक्रवर्ती सरकार विरोधी कई मामलों की सुनवाई में शामिल नहीं हो पाएंगे। एडवोकेट जनरल शक्तिमय चक्रवर्ती इन मामलों की सुनवाई में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वे सरकार के खिलाफ कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। राज्य के नए एडवोकेट जनरल शक्तिमय चक्रवर्ती कई महत्वपूर्ण सरकार विरोधी मामलों में राज्य सरकार की ओर से अदालत सुनवाई में शामिल नहीं हो सकेंगे। शक्तिमय चक्रवर्ती इन मामलों की सुनवाई में भाग नहीं ले सकेंगे क्योंकि वह पहले इन मामलों में सरकार के खिलाफ कानूनी सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। खास तौर पर वह सरकार के खिलाफ दायर चाय बागानों के संक्रमण से संबंधित कई मामलों की सुनवाई में भाग नहीं ले पाएंगे। इसीलिए
इन मामलों की हियरिंग, रिट पिटीशन, अपील, रिव्यू में राज्य सरकार का पक्ष कौन रखेगा, इसे लेकर जटिलताएं पैदा हो चुकी है। राज्य सरकार के खिलाफ दायर मामलों को अब राज्य के नए एडवोकेट जनरल शक्तिमान चक्रवर्ती ने दूसरों को सौंप दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। एक तरफ जहां पूरी दुनिया बांग्लादेश में उग्र स्थिति को लेकर हाहाकार मचा रही है, वहीं बांग्लादेश के इमिग्रेशन ऑफिस के प्रशासनिक घेरे में उपद्रवियों ने एक भारतीय और त्रिपुरा की महिला का अपहरण कर लिया। ऐसे में बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारी मूक दर्शक मात्र रह गए। फातिमा खातून के परिजनों ने सोनामुड़ा थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया है। सोनामुड़ा थाना अंतर्गत शोभापुर इलाके की सदीक मियां की पत्नी फातिमा खातून 27 नवंबर को पासपोर्ट और वीजा के साथ बांग्लादेश के कोठाबाड़ी के रायचर गांव में एक रिश्तेदार के घर घूमने गई थी। फातिमा खातून के परिवार ने आरोप लगाया कि कुछ बदमाशों ने बांग्लादेश पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने उसे जबरन उठा लिया और वह उस समय सोनामुड़ा से अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए बीर बाजार चेक पॉइंट पर खड़ी थी। আমার মায়ের নাম ফাতেমা খাতুন, বাবার নাম সাদিক মিয়া। গত বুধবারে 27 তারিখে আমার মা বাংলাদেশে গেছে আত্মীয়র বাড়িতে। ওইখানে দুই ফাটি ঝাইঝামেলা হয়েছে। ওই যে দুষ্কৃতিকারীরা আমার মা আজকে আবার রিটার্ন আসার পথে দুষ্কৃতিকারীরা তারা কিছু করতে না পারে আমার মারে বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন অফিস থেকে নিয়ে গেছে, এমনকি প্রশাসনের সামনে থেকে, ইমিগ্রেশন প্রশাসনের সামনে থেকে। আমি সোনামুড়া পুলিশের দ্বারস্থায় হয়েছি। পাসপোর্ট দিয়ে গেছিল। হ্যাঁ, পাসপোর্ট দিয়ে লিগ্যাল ভাবে গেছে ইমিগ্রেশন অফিস থেকে নিয়ে। अपहरण के बाद फातिमा खातून ने सोनामुड़ा में अपने परिवार के सदस्यों को फोन किया और उन्हें अपने अपहरण के बारे में बताया, लेकिन कुछ ही समय बाद उनका फोन बंद हो गया। অফিস থেকে উঠে নিয়ে গেছে এবং প্রশাসন ছিল সেখানে। বিবির বাজার ইমিগ্রেশনে। এখন কোন প্রশাসনে কিছু ভূমিকা নেয়। এখন যে সময় নেয় ওই সময় আমাকে বলছিল যে আমাকে উঠাই নিয়ে যেতেছে এখান থেকে 10-12 জন লোকে। তারপর এরপর থেকে আর এই পর্যন্ত আমার কোনো কথাবার্তা হইতেছে না, ভাইয়ের সাথে কোনো যোগাযোগ নাই। আমি এই কারণে আমি থানায়। अपहरण की घटना के बाद परिवार के लोग सोनामुड़ा पुलिस स्टेशन गए और भारतीय पुलिस प्रशासन ने बताया कि बांग्लादेश से फातिमा खातून को छुड़ाने में प्रशासन की क्या भूमिका होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। एक और बांग्लादेश में हमलों के शिकार अल्पसंख्यक हिंदू सनातनी भारतीय यात्री बस पर हो रहे हमले। दूसरी ओर बांग्लादेशी नागरिकों ने राज्य में आकर ऐसी घटनाओं की निंदा की है। बांग्लादेश से अखौड़ा लैंडपोर्ट के रास्ते राज्य में आने वाले नागरिकों की प्रतिक्रिया को न्यूज़ नाउ में पेश किया जा रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के हालिया आरोपों और उसके बाद सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद पड़ोसी देश भारत के साथ राजनयिक संबंधों में स्पष्ट गिरावट दिखी है। पिछले अगस्त में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले कई गुना बढ़ गए हैं। बाद में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के बैनर तले ढाका में अल्पसंख्यकों पर हमलों और बर्बरता की निंदा करते हुए एक मानव श्रृंखला और विरोध मार्च आयोजित किया गया। भारतीयों पर हमलों का स्तर इतना बढ़ गया है कि बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया जिला में अगरतला कोलकाता वाया ढाका शामिली बस पर हमला किया गया। हालांकि बांग्लादेश के कुछ आम नागरिक इस तरह के हमले को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। रविवार को अगरतला के अखौड़ा चेकपोस्ट से होकर राज्य में आए बांग्लादेश के नागरिकों ने ऐसी राय व्यक्त की। इस तरह के हमले की घटना निंदनीय है और बांग्लादेशी नागरिकों ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए एक संदेश भी भेजा है। এরকম আক্রমণ থেকে আমরা নিন্দা জানাই এবং আমরা নিন্দা জানাই। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর প্রতিনিয়ত আক্রমণ হচ্ছে, সেই ঘটনা কি বলবেন? এখন ঘটনাগুলোর আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা এটা খাটারত অবস্থায় সবাই এবং ভারতীয় জাতীয় পতাকার উপরে যে অবমাননা করা হচ্ছে আমরা নিন্দা জানাই। আমাদের হিন্দু ধর্মের উপরে সনাতনদের আক্রমণ চালাইতেছে ইউনুস সরকার। এরকম কোনো কিছু আমরা এখানে দেখো এখন যে সরকারটা পরিচালনা করছে ওনার ব্যাপারে কি বলবেন যারা এরকম নিয়ে কাণ্ড করছে? আমরা চাই উনি অতি দ্রুত এই বিষয়গুলো যাতে একবার স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসে। এরকম যাতে কোনো কিছু আচরণ না করে, আমরা আমাদের বর্তমান রানিং সরকারের উপর আমাদের
রিকোয়েস্ট অনুরোধ। আপনি কোন জায়গা থেকে এসেছেন? আমি নকশান্দি থেকে। এখানে মানে চিকিৎসার জন্য আসা। কতদিনের জন্য? কতদিনের জন্য? हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का असर इतना है कि वे त्रिपुरा आकर भी सार्वजनिक रूप से अपना मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। ভাঙতেছে তো সে যেখানে যে সরকার এখন আছে যে দায়িত্বে আছে ওনাকে কি বলবেন এইরকম যিনি বলবো আর আমরা কিছু বলার তা আপনি তো একজন হিন্দুও বলতে গেলে বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। इस बीच बांग्लादेश में रिश्तेदारों पर हमले की घटनाओं को लेकर देश भर के आम लोगों ने चिंता जताई है। তখন আমাদের ভয় লাগে, আমরা ইন্ডিয়ার মানুষ, হ্যাঁ আমরা বাংলাদেশের জন্য আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যা আমাদের ভয় লাগে যে পরিস্থিতি হয়েছে বাংলাদেশে, এই পরিস্থিতির ভিতরে আমরা দেই না, হ্যাঁ আটকে রাখি। তবুও এরা আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যাওয়ার জন্য এরা মন খুলে আত্মীয় বাড়ি যাচ্ছে, যাওয়ার পরও এরা যে ঠিকভাবে আছে না নাই এটা আমরা বলতে পারছি না। ওরা যেমন কালকে গিয়েছে, আজকে সকালবেলায় এসছে, তারপরে আমরা খবর নিয়েছি কি হয়েছে। এখানে বিশাল বড় গন্ডগোল চলছে, হিন্দুরা উপরে বিশাল বড় একটা আক্রমণ করা হচ্ছে বাংলাদেশে। হ্যাঁ এটা আমরা ইন্ডিয়ার বাসীকে চাই, হিন্দুস্তানকে চাই, আমরা যেমন পুরা অল ইন্ডিয়া বাংলাদেশের লোকের কোনো সম্পর্ক যেমন না রাখে, এটি আমরা চাই ইন্ডিয়া। इस ओर रहने वाले नागरिकों ने ये कहा कि लेकिन बांग्लादेश के नागरिक जब राज्य में आते हैं तो उनका अच्छा आतिथ्य सत्कार किया जाता है। আমরা বলতে চাই যে বাংলাদেশে যে ইউনিট সরকারের কাছে আমরা বলতে চাই যে আক্রমণ চলছে, ইউনিট সরকার যাতে এগুলি বন্ধ করত। আমরা বাংলাদেশের থেকে যে মানুষগুলি আছে, আমরা ইন্ডিয়ার ভিতরে কি সমাদর করি, তাদেরকে আদর করি, একদম রেসপেক্ট করি। আমাদের বিভিন্ন হোটেলে, আগরতলা শহরের বিভিন্ন হোটেলে জামাই আদরের মতন তারা থাকে। তারা আইলে আমরা অতিথি আপ্যায়নের মতন আমরা সেবা করি, খুব ভালোভাবে তাদেরকে ব্যবহার করি। কিন্তু তারা আজকে যে একটা সরকার গঠিত হয়েছে বাংলাদেশের মধ্যে, ইউনিট সরকার, উনি সনাতন ধর্মের ভিতরে হিন্দু ধর্মের প্রতি যেইভাবে আক্রমণ চলছে, বাংলাদেশের যে হিন্দু ধর্মের মানুষরা অনাহারে অত্যাচারে কিভাবে কি হাই কইরা মানুষ বাঁচার চাইতেছে, বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন জেলাতে আমাদের কাছে এইগুলি খবরগুলি আসতেছে। আমাদের এই বর্ডার দিয়ে প্রচুর বাংলাদেশিরা আসছে, আমরা তো খুব সুন্দরভাবে তাদেরকে ব্যবহার করি, জামায়াত ধরে তাদেরকে ভালো অভ্যর্থনা করি। কিন্তু সেই পরিস্থিতি বাংলাদেশের ভিতরে নাই। আমরা চাই বাংলাদেশের যে সকল ধর্মের লোক বাংলাদেশ এই জিনিসটা সহযোগিতা করে, এই জিনিসটা যাতে বন্ধ করে বাংলাদেশের উপর মানুষের উপরে যে আক্রমণ। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाओं के कारण बांग्लादेश और भारत के बीच बयानों का आदान प्रदान, सोशल मीडिया पर ध्वज के अपमान की छवियों का प्रसार, कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन और धमकियां शामिल है। बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में अल्पसंख्यकों, उनके पूजा स्थलों पर बर्बरता ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। समग्र स्थिति में यदि तुरंत सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो बांग्लादेश के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, ऐसा भारतीय राजनीतिकों का मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।
আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science, and nursing. Join us now and dare to dream big. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নমস্কার, নিউজ নাওয়ের প্রাইম নিউজে সবাইকে স্বাগত। আমি রয়েছে আপনাদের সাথে মীনাক্ষী। রাজ্যে বর্তমানে 5,663 জন মহিলা যৌনকর্মী রয়েছেন। এছাড়া শিরাপথে ড্রাগ ব্যবহারকারী রয়েছে 8,748 জন। মোট 13টি এনজিও এবং 2টি ওয়ান স্টপ সেন্টার কাজ করছে তাদের নিয়ে। মোট 2,183 জন এইচআইভি সংক্রমিত রোগীকে মাসে 2,000 টাকা করে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। রবিবার বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। রাজ্যে বর্তমানে মোট 13টি এনজিও এবং 2টি ওয়ান স্টপ সেন্টার কাজ করছে এইচআইভি বা এইডস সংক্রমিত রোগীদের ওপর। এক্ষেত্রে রাজ্যে বর্তমানে রয়েছেন 5,663 জন মহিলা যৌনকর্মী। শিরাপথে ড্রাগ ব্যবহারকারী রয়েছে 8,748 জন। এছাড়া 7,760 জন পরিযায়ী শ্রমিক, 3,304 জন ট্রাক ড্রাইভার, 978 জন সমকামী এবং 132 জন ট্রান্সজেন্ডারদের নিয়ে কাজ করছে এই সংস্থাগুলো।
রাজ্যে মোট 24টি হাসপাতালে রয়েছে আইসিটিসি টেস্টিং সেন্টার, 133টি হাসপাতালে রয়েছে ইন্টিগ্রেটেড ফ্যাসিলিটি টেস্টিং সেন্টার এবং 2টি রয়েছে মোবাইল ইন্টিগ্রেটেড টেস্টিং সেন্টার। রবিবার বিশ্ব এইডস দিবসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। এখন পর্যন্ত প্রায় 24 হসপিটালে আইসিটিসি অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এন্ড টেস্টিং সেন্টার হয়েছে। 133 হসপিটালে ফ্যাসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার রয়েছে। আমাদের একটা মোবাইল ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার ভ্যান কাজ করছে এবং মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সফারের যে বিষয় আমি বললাম যে HIV সেটা কন্ট্রোল করার জন্য এখানে প্রিভেনশন অফ প্যারেন্টস টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন সেন্টার আমাদের এই জিএমসির মধ্যে সেটাও আছে। এই বছর 5663 মহিলা যৌনকর্মী এবং 978 যারা সমকামী এবং 7716 যারা পরিযায়ী শ্রমিক বাইরে থেকে যারা আসে, 3804 যারা ট্রাক চালক এবং 132 যারা ট্রান্সজেন্ডার এবং 8748 যারা এই ভেইন বা শিরাপথে যারা ড্রাগস ব্যবহার করে তাদেরকে নিয়ে আমাদের যে এনজিও আছে 13টি এনজিও এবং 2টি লিঙ্ক ওয়ার্কার স্কিম ওয়ান স্টপ সেন্টার নিয়মিতভাবে ওনারা কাজ করে যান। রাজ্যের বেশিরভাগ হাসপাতালে রয়েছে সাবস্টিটিউশন থেরাপি সেন্টার, যাদের মাধ্যমে এখনো পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন 548 জন HIV আক্রান্ত রোগী। এছাড়া রয়েছে 18টি স্যাটেলাইট ওপিওড থেরাপি সেন্টার, যেখানে বিনামূল্যে দেওয়া হয় HIVর ওষুধ। বর্তমানে HIV আক্রান্ত 2183 জন রোগীকে দেওয়া হয়েছে মাথাপিছু 2000 টাকা করে, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরার প্রায় বেশিরভাগ নির্দিষ্ট হাসপাতালে ওপিওড বা সাবস্টিটিউশন থেরাপি সেন্টার কাজ করছে। এর মধ্যে এই যে ট্রিটমেন্ট, তাতে করে প্রায় 548 জন অলরেডি সুস্থ হয়েছেন মানে অনেক তাদের যদি যে ভাইরাল লোড অনেকটা কম আছে। এছাড়া 18টি স্যাটেলাইট ওপিওড সাবস্টিটিউট থেরাপি সেন্টার কাজ করছে। আমাদের এজেন্সিতে এনটি রেট্রোভিয়াল প্লাস সেন্টার এখানে আছে। ধর্মনগর ধলাইয়ে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে ইন্টিগ্রেটেড রেট্রোভিয়াল থেরাপি সেন্টার আছে। উদয়পুর ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে, কৈলাসশহর শান্তিবাজার ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে, তেলিয়াপুরা সাব ডিভিশনাল হসপিটাল, সাবরুম সাব ডিভিশনাল হসপিটালে লিঙ্ক রেট্রোভিয়াল থেরাপি সেন্টার, সেখানেও সেটা বিনামূল্যে সেটা কাজও করছে, বিনামূল্যে ওষুধও বিতরণ করছে। প্রায় 2183 জন যে পেশেন্ট আছে যারা এফেক্টেড, তাদেরকে প্রতি মাসে 2000 টাকা করে দেওয়া হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে। HIV বা এইডস সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে বিদ্যালয় পর্যায়ে রয়েছে রেড রিবন ক্লাব। বর্তমানে তা মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চালু করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে HIV এইডস রোগীর ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে রয়েছে মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। চোখ রাখছি পরে খবরে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর 60তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত জওয়ান এবং তাদের পরিবারদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। সীমান্ত রক্ষায় শহীদ বিএসএফ জওয়ানদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাও জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভারতের সীমান্ত রক্ষায় বিএসএফ জওয়ানদের অবিচল আত্ম উৎসর্গের ভাবনা সত্যিকার অর্থেই অনুকরণযোগ্য বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। এদিকে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিজিবির সঙ্গে মিষ্টি বিনিময় করল বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার। সাবরুম স্থলবন্দর, আখাউড়া সুসংহত স্থলবন্দর সহ রাজ্যের অন্যান্য সীমান্তবর্তী অংশে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সঙ্গে মিষ্টি বিনিময় হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার। ত্রিপুরার 856 কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্তের 3 দিকেই রয়েছে বাংলাদেশ। সীমান্ত তো এখনো পর্যন্ত ভালো সম্পর্ক বজায় রেখেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। রবিবার আগরতলা শালবাগানে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের সদর কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এমনটাই উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। আগামী দিনেও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ত্রিপুরা বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। इसको आप लोग देखें, हमेशा देखते हो। मैं बहुत सारा जगह किया हूँ, जहाँ भी जाता हूँ बॉर्डर त्रिपुरा तो चारों तरफ, मतलब आप समझ लीजिए तीनों तरफ छोटा सा एक जगह आसाम और मिजोरम छोड़ के बाकी जगह तो बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर ही है।
तो उस एरिया में जैसे फेंसिंग, उसके बाद सर्विलेंस टेक्नोलॉजी और जिस तरह बांग्लादेश में गुड हम लोग रिलेशन पहले था, ये आप लोग मेंटेन भी किए लोकल कम्युनिटीज के साथ भी, और मैं समझता हूँ ये आगे भी बढ़ेगा। आपका जो मोटो है जीवन परंत कर्तव्य, ये बहुत बड़ा मोटो है आप लोग। একদিকে বাংলাদেশে আক্রমণের শিকার সংখ্যালঘু হিন্দু সনাতনীরা আক্রান্ত হচ্ছে ভারতীয় যাত্রী বোঝাই বাস, অপরদিকে রাজ্যে এসে এই ধরনের ঘটনার নিন্দা করছেন বাংলাদেশের নাগরিকরা। আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে আগত নাগরিকদের রাজ্যে এসে তাদের প্রতিক্রিয়া প্রতিবেদন তুলে ধরা হচ্ছে নিউজ নাওয়ে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের নানা অভিযোগ এবং এরপর সনাতন জাগরণের মঞ্চের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের দৃশ্যত অবনতি ঘটেছে। গত অগস্ট মাসে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে বাংলাদেশে বিশেষ করে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের মাত্রা বেড়ে গেছে কয়েক গুণ। পরবর্তী সময়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারেও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও ভাঙচুরের নিন্দা জানিয়ে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ মিছিল করা হয় ঢাকায়। ভারতীয়দের ওপর আক্রমণের মাত্রা এতটাই বেড়ে গেছে যে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আক্রান্ত হয় আগরতলা কলকাতা ভায়া ঢাকা শ্যামলী বাস। তবে বাংলাদেশের একাংশ সাধারণ নাগরিকরা কিন্তু এই ধরনের আক্রমণ মেনে নিতে পারছেন না কোনোভাবে। রবিবার আগরতলার আখাউড়া চেকপোস্ট দিয়ে রাজ্যে এসে আমন্ত্রণে অভিমত ব্যক্ত করলেন বাংলাদেশের নাগরিকরা। এই ধরনের আক্রমণের ঘটনা নিন্দনীয় এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান মোহাম্মদ ইউনূসকে এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেবার বার্তাও দিলেন বাংলাদেশি নাগরিকরা। কিরকম ভাবে দেখছেন এরকম আক্রমণ থেকে আমরা নিন্দা জানাই, এগুলো আমরা নিন্দা জানাই। বাংলাদেশের দেশ সংখ্যালঘুদের উপর প্রতিনিয়ত আক্রমণ হচ্ছে, সেই ঘটনা কি বলবেন? এখন পর্যন্ত ঘটনাগুলোর আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা এটা সবাই এবং ভারতীয় জাতীয় পতাকার উপরে যে অবমাননা করা হচ্ছে আমরা নিন্দা জানাই। আমাদের হিন্দু ধর্মের উপরে সনাতনীদের আক্রমণ চালাইতেছে ইউনূস সরকার। এরকম কোনো কিছু আমরা এখানে দেখো এখন যে সরকারটা পরিচালনা করছে ওনার ব্যাপারে কি বলবেন যারা এরকম নিয়ে কাণ্ড করছে? আমরা চাই উনি অতি দ্রুত এই বিষয়গুলো যাতে একবার স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসে, এরকম যাতে কোনো কিছু আচরণ না করে। আমরা আমাদের বর্তমান রানিং সরকারের উপর আমাদের রিকোয়েস্ট, অনুরোধ। আপনি কোন জায়গা থেকে এসেছেন? আমি ইনোসেন্ট এখানে মানে শিক্ষার জন্য আসা কতদিনের জন্য? তবে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর আক্রমণের প্রভাব এতটাই যে তারা ত্রিপুরাতে এসেও মুখ খুলতে পারছেন না প্রকাশ্যে। ভাঙতেছে তো সেখানে যে সরকার এখন আছে, যে দায়িত্বে আছে, ওনাকে কি বলবেন এরকম যিনি করছে? বলবো আর আমরা কিছু বলার কিছু নেই। আপনি তো একজন হিন্দু বলতে গেলে বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। এদিকে বাংলাদেশের স্বজনদের ওপর আক্রমণের ঘটনাবলী নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এপারের সাধারণ মানুষ। তখন আমাদের ভয় লাগে, আমরা ইন্ডিয়ার মানুষ, হ্যাঁ আমরা বাংলাদেশের জন্য আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যা আমাদের ভয় লাগে। কেন ভয় লাগে? যে পরিস্থিতি হয়েছে বাংলাদেশে, এই পরিস্থিতির ভিতরে আমরা দেই না, হ্যাঁ আটকে রাখি, তবুও এরা আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যাওয়ার জন্য এরা মন খুলে আত্মীয় বাড়ি যাচ্ছে। যাওয়ার পরও এরা যে ঠিকভাবে আছে না নাই এটা আমরা বলতে পারছি না। ওরা যেমন কালকে গিয়েছে, আজকে সকালবেলায় চলে যাচ্ছে। তারপরে আমরা খবর নিয়েছি কি হয়েছে, এখানে বিশাল বড় গন্ডগোল চলছে, হিন্দুরা উপরে বিশাল বড় একটা আক্রমণ করা হচ্ছে বাংলাদেশে। হ্যাঁ এটা আমরা ইন্ডিয়ার বাসীকে চাই, হিন্দুস্তানকে চাই, আমরা যেমন পুরা অল ইন্ডিয়া বাংলাদেশের লোকের কোনো সম্পর্ক যেমন না রাখে, এটাই আমরা চাই ইন্ডিয়ার। তবে বাংলাদেশের নাগরিকরা রাজ্যে আসলে তাদের সঙ্গে সুন্দর আতিথেয়তা করা হয় বলে জানিয়েছেন এপারের নাগরিকরা। আমরা বলতে চাই যে বাংলাদেশে যে ইউনূস সরকারের কাছে আমরা বলতে চাই যে আক্রমণ চলছে, ইউনূস সরকার যাতে এগুলি বন্ধ করত। আমরা বাংলাদেশের থেকে যে মানুষগুলি আসে, আমরা ইন্ডিয়ার ভিতরে কি সমাদর করি, তাদেরকে আদর করি, একদম রেসপেক্ট করি। আমাদের বিভিন্ন হোটেলে, আগরতলা শহরের বিভিন্ন হোটেলে জামাই আদরের মতন তারা থাকে। তারা আইলে আমরা অতিথি আপ্যায়নের মতন আমরা সেবা করি, খুব ভালোভাবে তাদেরকে ব্যবহার করি। কিন্তু তারা আজকে
আজকে যে একটা সরকার গঠিত হয়েছে বাংলাদেশের মধ্যে, ইউনূস সরকার, উনি সনাতন ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু ধর্মের প্রতি যেইভাবে আক্রমণ চলছে, বাংলাদেশের যে হিন্দু ধর্মের মানুষরা অনাহারে অত্যাচারে কিভাবে কি হাই হাই কইরা মানুষ বাঁচার চাইতেছে, বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন জেলাতে আমাদের কাছে এই খবরগুলি আসতেছে। আমাদের এই বর্ডার দিয়ে প্রচুর বাংলাদেশিরা আছে, আমরা তো খুব সুন্দরভাবে তাদেরকে ব্যবহার করি, জামায়াত ধরে তাদেরকে ভালো অভ্যর্থনা করি, কিন্তু সেই পরিস্থিতি বাংলাদেশের ভিতরে নাই। আমরা চাই বাংলাদেশের যে সকল ধর্মের লোক বাংলাদেশ এই জিনিসটা সহযোগিতা করে, এই জিনিসটা যাতে বন্ধ করে, বাংলাদেশের উপর মানুষের উপরে যে আক্রমণ। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর উপর্যুপরি আক্রমণের ঘটনাবলীর কারণে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পাল্টাপাল্টি বিবৃতি, সামাজিক মাধ্যমে পতাকা অবমাননার ছবি প্রচার সহ কলকাতায় বাংলাদেশ উপ হাই কমিশনের সামনে বিক্ষোভ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যালঘু কিংবা তাদের উপাসনালয়ে ভাঙচুর, হুমকি নজর কেড়েছে আন্তর্জাতিক মহলেও। সার্বিক পরিস্থিতিতে অবিলম্বে ইতিবাচক পদক্ষেপ না নিলে সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি হবে বাংলাদেশের সঙ্গে বলে অভিমত ভারতীয় কূটনীতিকদের। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। একদিকে বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নিয়ে সারা বিশ্ব যখন তোলপাড়, তখন বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন অফিসের প্রশাসনিক ঘেরাটোপের মধ্যে ভারতীয় তথা ত্রিপুরার এক মহিলাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রশাসন কর্তারা নীরব ভূমিকা পালন করছেন। ঘটনার পর ফাতেমা খাতুনের পরিবারের পক্ষ থেকে সোনামুড়া থানায় একটি অপহরণের মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সোনামুড়া থানাধীন শোভাপুর এলাকার সাদেক মিয়ার স্ত্রী ফাতেমা খাতুন পাসপোর্ট ও ভিসা নিয়ে গত 27 নভেম্বর বাংলাদেশের কোট বাড়ি রায়চরি গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। গতকাল রাতে আত্মীয়ের বাড়িতে কোনো বিষয়ে ঝগড়া হওয়ায় রবিবার সকালে সোনামুড়া তাঁর নিজ বাড়িতে আসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বিবির বাজার চেকপোস্টে গেলে সেখানে বাংলাদেশ পুলিশ ও নিরাপত্তা রক্ষীদের সামনে থেকে কয়েকজন দুষ্কৃতী ফাতেমা খাতুনকে জোর করে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করা হয়েছে অপহৃতা ফাতেমা খাতুনের পরিবারের পক্ষ থেকে। আমার মায়ের নাম ফাতেমা খাতুন, বাবার নাম সাদেক মিয়া। গত বুধবারে 27 তারিখে আমার মা বাংলাদেশে গেছে আত্মীয়র বাড়িতে। ওইখানে দুই ফাটি ঝাইঝামেলা হয়েছে। যে দুষ্কৃতিকারীরা আমার মা আজকে আবার রিটার্ন আসার পথে দুষ্কৃতিকারীরা তারা কিছু করতে না পারে আমার মারে বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন অফিস থেকে নিয়ে গেছে, এমনকি প্রশাসনের সামনে থেকে, ইমিগ্রেশন প্রশাসনের সামনে থেকে। আমি সোনামুড়া পুলিশের দ্বারস্থায়ী হয়েছি। হ্যাঁ, পাসপোর্ট দিয়া লিগেল ভাবে গেছে ইমিগ্রেশন অফিস থেকে নিয়ে। অপহরণের ঘটনার পর ফাতেমা খাতুন ফোন করে সোনামুড়া তার পরিবারের সদস্যদের তার অপহরণের ব্যাপারে জানালেও কিছুক্ষণ পর থেকে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বলে জানান তার স্বামী সাদেক মিয়া। অফিস থেকে উঠে নিয়ে গেছে এবং প্রশাসন ছিল সেখানে সীমন্তপুর ইমিগ্রেশন দিয়া বিবির বাজার ইমিগ্রেশনে। এখন কোন প্রশাসনে কিছু ভূমিকা নাই। এখন যে সময় নেয় ওই সময় আমাকে বলছিল যে আমাকে উঠে নিয়ে যেতেছে এখান থেকে 10-12 জন লোকে। তারপর এরপর থেকে আর এই পর্যন্ত আমার কোনো কথাবার্তা হইতেছে না, ভাইয়ের সাথে কোনো যোগাযোগ নাই। আমি এই কারণে আমি থানায়। অপহরণের ঘটনার পর পরিবারের লোকজন সোনামুড়া থানায় ও ভারতীয় পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হলে ফাতেমা খাতুনকে বাংলাদেশ থেকে পুনরুদ্ধার করতে প্রশাসন কি ভূমিকা পালন করবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন বিভিন্ন মহল। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। অল ইন্ডিয়া কেমিস্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটর ফেডারেশনের অনুমোদন পাওয়ার পর প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শোকান্ত একাডেমিতে রবিবার এক বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের খুচরো ওষুধ ব্যবসায়ীরা ব্যবসার ক্ষেত্রে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এবং আগামী দিনে সঠিকভাবে কাজ সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে এই সাধারণ সভার আয়োজন বলে জানা যায়। এদিনে সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া কেমিস্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটর ফেডারেশনের সভাপতি নরেন্দ্র জৈন, অল ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুদীপ কুমার রায়, সাধারণ সম্পাদক সত্যব্রত চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। যেহেতু টিপিডিএ বিগত 3 বছর ধরে উইদাউট অ্যাফিলিয়েশন ছিল, আজকে নতুনভাবে অ্যাফিলিয়েশন হলো এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আজকে আমাদের সূচনা হলো। আগামী দিনে আমরা কাজ আপনাদের মাধ্যমে আমরা সঠিকভাবে। সরকার বিরোধী বেশ কয়েকটি মামলার শুনানিতে অংশ নিতে পারবেন না রাজ্যের নতুন অ্যাডভোকেট জেনারেল শক্তিময় চক্রবর্তী। সংশ্লিষ্ট মামলাগুলিতে সরকারের বিরুদ্ধে আইনি পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করার কারণে এই মামলাগুলোর শুনানিতে অংশ নিতে পারবেন না অ্যাডভোকেট জেনারেল শক্তিময় চক্রবর্তী।
বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সরকার বিরোধী মামলায় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আদালতে শুনানিতে অংশ নিতে পারবেন না রাজ্যের নতুন অ্যাডভোকেট জেনারেল শক্তিময় চক্রবর্তী। এর আগে এসব মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে আইনি পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করার কারণেই বর্তমানে রাজ্য সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবে এসব মামলাগুলি শুনানিতে অংশ নিতে পারবেন না শক্তিময় চক্রবর্তী। বিশেষ করে সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের করা চা বাগান সংক্রান্ত একাধিক মামলার শুনানিতে অংশ নিতে পারবেন না রাজ্যের নতুন অ্যাডভোকেট জেনারেল। অতএব এই মামলাগুলি রিট পিটিশন, আপিল, রিভিউ শুনানিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কে দাঁড়াবে তা নিয়ে দেখা দিয়েছে জটিলতা। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের করা যেসব মামলায় আদালতে হাজির হতেন আইনজীবী শক্তিময় চক্রবর্তী, সেগুলো এখন অন্যান্যদের হাতে অর্পণ করে দিয়েছেন রাজ্যের নতুন এই অ্যাডভোকেট জেনারেল। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। নিয়ে নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি। বিরতির পর ফিরে আসবো অন্যান্য খবরে, সঙ্গে থাকবেন। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। কে বলে বিশুদ্ধ ঘি? বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। বিরতির পর স্বাগত, চোখ রাখছি অন্যান্য খবরে। 1 ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয় মহিলা মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের ছাত্রীদের উদ্যোগে। কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শহরের রাজপথে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতামূলক বার্তা সহ লিফলেট বিলি করে ছাত্রীরা। প্রতি বছরে 1 ডিসেম্বর দিনটি বিশ্ব এইডস দিবস হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হয়। এই দিনটি পালনের তাৎপর্য হল মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি এই সংক্রমণের কারণ, প্রতিরোধ করার উপায় এবং সঠিক চিকিৎসা সম্পর্কে সমাজের প্রতিটি মানুষকে শিক্ষিত করা। এইডস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এই রোগে যারা জীবন হারিয়েছেন তাদের স্মরণ করে এবং HIV আক্রান্ত রোগীদের সামাজিক সমর্থন দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই দিনটি নিবেদিত। তাই এই দিনটিকে মান্যতা দিয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে মহিলা মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের ছাত্রীদের পক্ষ থেকে। আর যেভাবে HIV ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে তার মধ্যে রয়েছে যে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ একাধিকবার ব্যবহার করলে অসুস্থ ব্যক্তির থেকে রক্ত সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করালে এবং পাবলিক টয়লেট ব্যবহার করার ফলেও HIV ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। তাই আসুন আমরা সকলে মিলে একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তুলি এবং সকলকে সতর্ক করি এবং সর্বোপরি একটি সুস্থ সমাজ গঠন করি। এই সতর্ক বার্তা আজকে আমরা ওমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে পথ চলতি সকল মানুষের কাছে এবং প্রত্যেক ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আজকে আমরা সকলের মধ্যে লিফলেট বিলি করছি। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হলেও কে হবেন মুখ্যমন্ত্রী তা নিয়ে এখনো পর্যন্ত হয়নি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর পদ নয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে জটিলতা। মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর কেটে গেছে এক সপ্তাহ। মহারাষ্ট্রের 288টি বিধানসভা আসনের মধ্যে 230টি জিতেছে বিজেপি, শিবসেনা, শিন্ডে এবং এনসিপির অজিত পাওয়ার গোষ্ঠী অর্থাৎ মহাজোটী। কিন্তু এখন পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর মুখ নিয়ে রয়ে গেছে সাসপেন্স। মুখ্যমন্ত্রীর মুখ চূড়ান্ত না হলেও চূড়ান্ত হয়ে গেছে মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের দিনক্ষণ। 5 ডিসেম্বর বিকেল 5টায় মুম্বাইয়ের আজাদ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে শপথ গ্রহণ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী মোদিজিও। এদিকে বিজেপি বিধায়ক দলের বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে 2 দিন। 1 ডিসেম্বরের নির্ধারিত বৈঠক এখন অনুষ্ঠিত হবে 3রা ডিসেম্বর। এদিন দিল্লি থেকে 2 জন পর্যবেক্ষক মুম্বাই আসবেন এবং বিধায়কদের সাথে আলোচনার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হবে মুখ্যমন্ত্রীর নাম। জাতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলির দেওয়া তথ্য অনুসারে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পরেই দেবেন্দ্র ফডনবিসের নাম মুখ্যমন্ত্রী পদে চূড়ান্ত করে রেখেছে বিজেপি। এক্ষেত্রে ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিতে প্রস্তুত হলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিষয়ে অনড় একনাথ শিন্ডে।
29 নভেম্বর দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে দেখা করার পরেই মুম্বাই ফিরে আসেন এবং সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল করে তার গ্রাম সাতারার উদ্দেশ্যে রওনা হন একনাথ শিন্ডে। শিন্ডে সরকারি ডেপুটি সিএম দেবেন্দ্র ফডনবিস স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন, তিনি এই মন্ত্রিত্ব ছাড়তে চান না। শিন্ডে গোষ্ঠীর যুক্তি, যেহেতু আগের সরকারি বিজেপিকে ডেপুটি সিএম এর পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেওয়া হয়েছিল, এবারও বজায় থাকতে হবে সেই রীতি। তবে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠক করেও এক্ষেত্রে সমাধান না পাওয়াতেই আটকে আছে পুরো প্রক্রিয়াটি। এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদ হাতছাড়া করতে চাইছে না বিজেপিও। শুধু তাই নয়, বাড়ি, রাজস্ব, উচ্চশিক্ষা, আইন, জ্বালানি, গ্রামীণ উন্নয়ন নিজের কাছে রাখতে চায় বিজেপি। স্বাস্থ্য, নগর উন্নয়ন, গণপূর্ত, শিল্প দপ্তরের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে শিন্ডে গোষ্ঠীকে। অন্যদিকে এনসিপি অজিত গোষ্ঠীকে অর্থ, পরিকল্পনা, সহযোগিতা, কৃষির মতো বিভাগগুলো অফার করেছে বিজেপি। নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও 2 উপমুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 43 জন মন্ত্রী থাকবেন। এর মধ্যে 20 থেকে 23টি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী পদ নেওয়ার দাবি বিজেপির। এক্ষেত্রে শিন্ডে গোষ্ঠীকে 11টি এবং অজিত গোষ্ঠীকে 9টি মন্ত্রী পদের প্রস্তাব দিয়েছে বিজেপি। তবে ক্ষুব্ধ একনাথ শিন্ডেকে শান্ত করতে তাকে কেন্দ্রে মন্ত্রী পদের প্রস্তাব দিয়েছে বিজেপি। তার ছেলে শ্রীকান্ত বা দলের কোন সিনিয়র নেতা জায়গা পেতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভায়। উল্লেখ করা যেতে পারে, মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে 149টি আসনে এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে 132টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি। এক্ষেত্রে দলের স্ট্রাইক রেট 88%। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। আগরতলা সেক্টরে এয়ারবাস পরিষেবা বন্ধ করে দিল এয়ার ইন্ডিয়া। পরিবর্তে রবিবার থেকে এই সেক্টরে চালু হলো এয়ার ইন্ডিয়ার এক্সপ্রেস পরিষেবা। আগরতলা সেক্টরে এয়ারবাস পরিষেবা বন্ধ করে দিল সরকারি বিমান সেবা প্রদানকারী সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া। আগরতলা থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার সর্বশেষ বিমানটি কলকাতার উদ্দেশ্যে উড়ে যায় শনিবার। তবে রবিবার থেকেই একটি এক্সপ্রেস বিমান যুক্ত হচ্ছে আগরতলা সেক্টরে বলে জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ। এয়ার ইন্ডিয়ার সাথে 64 বছরের অনেক স্মৃতি, অনেক আবেগ জড়িয়ে আছে আগরতলার। আগরতলা যাত্রী বিমান পরিষেবা শুরুই হয়েছে এয়ার ইন্ডিয়ার মাধ্যমে। যদিও প্রথম দিকে নাম ছিল ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ছিল ভারতের বিভিন্ন শহরে সংযোগকারী বিমান সংস্থা। আবার আন্তর্জাতিক উড়ানগুলি ছিল এয়ার ইন্ডিয়া নামে। দুটি ছিল সরকারি বিমান পরিষেবা এবং একই সংস্থা 2 নামে। পরবর্তীকালে সব বিমানে এয়ার ইন্ডিয়া নামে হয়ে যায়। সম্প্রতি এয়ার ইন্ডিয়াকে কিনে নেয় টাটা গোষ্ঠী। যদিও তারা এয়ার ইন্ডিয়ার নাম পরিবর্তন করেনি, কারণ বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রে এয়ার ইন্ডিয়া একটি ব্র্যান্ড। দেশের স্বাধীনতার আগেও এই বিমান সংস্থা ছিল টাটা গোষ্ঠীর, তখন নাম ছিল টাটা এয়ারলাইন্স। পরবর্তী সময়ে ভারত সরকার টাটা এয়ারলাইন্সকে অধিগ্রহণ করে নাম দেয় এয়ার ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স। আগরতলা যাত্রী পরিষেবার শুরুর দিন থেকে এই সেক্টর পরিষেবা দিয়ে আসছে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স। তখন ছিল ফকার ফ্রেন্ডশিপ মডেলের বিমান। সামনে প্রচন্ড শব্দে দুটি প্রপেলার ঘুরত, যাত্রীদের কানে তালা লেগে যেত। তার জন্য বিমানের ভেতরে যাত্রীদেরকে তুলা সরবরাহ করা হতো কানে দেওয়ার জন্য। ফকার ফ্রেন্ডশিপের পর একটু উন্নত এটিআর মডেল চালু করে এয়ার ইন্ডিয়া। ফকার ফ্রেন্ডশিপ যখন যাত্রী পরিষেবা দিত, তখন পণ্য আনা নেওয়ার জন্য চলত রূপালী রঙের আরেকটি বিমান। বিমানের গায়ে বড় করে লেখা থাকতো জ্যাম এয়ার। ক্রমে সরকারি পরিষেবার মধ্যে বেসরকারি বিমান সংস্থার অনুপ্রবেশ হয়। প্রথম বেসরকারি বিমান আসে ছোট্ট আকারের মোদি লুফট। পরে একে একে বহু বেসরকারি বিমান আগরতলায় পরিষেবা চালু হয়, আবার গুটিয়েও যায়। এর মধ্যে রয়েছে জেট এয়ারওয়েজ, স্পাইস জেট, জেট লাইট, এয়ার এশিয়া, এলায়েন্স এয়ার, এয়ার ডেকান, ইন্ডিগো, আকাশ এয়ার, ফ্লাইবেক ইত্যাদি। এদের বেশিরভাগই ছিল এয়ারবাস। তার আগে চলতো বোয়িং, এখন মূলত চলছে ইন্ডিগো, আকাশ এয়ার। আগরতলা কলকাতার মধ্যে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস চলছে একটি, এটি চালু থাকবে। এয়ার ইন্ডিয়া বন্ধ হয়ে যাবার পর আগরতলা কলকাতার মধ্যে চালু হয়েছে আরও একটি এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ছিল 186 আসন, এখন এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে থাকছে 182 আসন। এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস এয়ার ইন্ডিয়ার সহযোগী সংস্থা এবং এটি তুলনামূলক সস্তায় ভাড়া নেয় বলে দাবি করছে বিমান পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। ওএনজিসির বোমা ফাটানোর ফলে এলাকাবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আন্দোলনের পথে বেছে নিলেন। প্রতিবাদী হয়ে রবিবার পথ অবরোধ করলেন শান্তিরবাজার মহকুমার লক্ষ্মীছড়া এডিসি ভিলেজের গ্রামবাসী। প্রাকৃতিক গ্যাস খোঁজার জন্য ওএনজিসির পক্ষ থেকে শান্তিরবাজার মহকুমার লক্ষ্মীছড়া এডিসি ভিলেজের ভবানীপাড়া, মুক্তধনপাড়া ও ভোপালপাড়া এলাকায় বোমা ফাটানোর কাজ চলছে দীর্ঘদিন ধরে। জায়গার মালিকদের বক্তব্য অনুযায়ী কোনো ধরনের নোটিশ ছাড়াই ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ বোমা ফাটানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।
প্রতিবাদ করলে পুলিশ লেলিয়ে এলাকার লোকজনদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দায়ের করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী। 28, 29 এবং ডিসেম্বর 1 তারিখ সহ আমরা ভবানীপাড়া, মুক্তাদনপাড়া এবং গোপালপাড়াতে ওএনজিসিরা মানে বোম ফাটিতে আরম্ভ করছে। আমরা প্রটেস্ট করার সত্ত্বেও, মালিকানা প্রটেস্ট করার সত্ত্বেও তারা মানতেছে না। আমরা তো রায়তি যুগ আছে যার যেমন, এইভাবে মানা করার সত্ত্বেও তারা বারবার এই পিএস থেকে তারা ফোর্স করে আমরা করতে চাইতেছে আর কি, গোমরা করতেছে। আমরা এই হিসাবে আমরা এই মানে সকলের ওএনজিসির বোমা ফাটানোর ফাঁকে প্রকারান্তরে সুযোগ বুঝে শ্রমিক ও বিভিন্ন মালবাহী গাড়ি থেকে বাঁকা পথে রোজগারের পথ খুঁজে নিয়েছেন কিছু সংখ্যক অসাধু ব্যবসায়ী। অভিযোগ এলাকাবাসী। ওএনজিসির এই ধরনের জনকল্যাণ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য সাম্প্রতিক বন্যায় অধিকাংশ জায়গা ভূমিধস ও এলাকার জলস্তর নিচে নেমে গেছে। বোম ব্লাস্টিং এর আওয়াজের ফলে শব্দ দূষণের মাত্রা এতটাই বেড়ে গেছে যে এলাকার সন্তান সম্ভবা মহিলারা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বলে অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী। ক্ষতি তো আমরা অনেক ক্ষতি আছে ও অনেকজনের বিল্ডিং, এরপরে পরিবেশের ক্ষতি আছে। আমরা বছর বছর ফি বছরও দেখতেছি মানে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূলে তারা প্রত্যেক বছর ওই ব্লাস্টিং করার ফলে আমরা তো ভুক্তভোগী, জলের লেয়ার কমে যাইতেছে, এরপরে ফসল কমতেছে, জমির ফসল কমতেছে, আবার রাবারের ফসল কমতেছে, আর বিভিন্ন রকম আমরা অসুবিধা পড়তে হইতেছে। আর মাটি দূষণ হচ্ছে, জল দূষণ হচ্ছে, আর শব্দ দূষণ হচ্ছে, আর এলাকার গর্ভবতী মায়েদের বা অসুস্থ ব্যক্তিদের তাদের ওএনজিসির এই বিমাতৃসুলভ আচরণে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার, এডিসি প্রশাসন থেকে শুরু করে জেলা শাসক ও মহকুমা প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণের আবেদন জানানো হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। চোখ রাখছি খেলার খবরে। বিক্রম কুমার দাসের 43 বলে অনবদ্য 79 রানে দৌলতে সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফিতে উত্তরাখণ্ডকে আড়ে ব্যাটে পরাজিত করল সফররত ত্রিপুরা। রবিবার উত্তরাখণ্ডের হোলকার স্টেডিয়ামে দিবারাত্রের ম্যাচে পৌঁছে যেতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় উত্তরাখণ্ড দল। নির্ধারিত 20 ওভারে 7 উইকেটের বিনিময়ে 150 রান করে উত্তরাখণ্ড। জবাবে শিবশঙ্কর পাল এবং বিক্রম কুমার দাসের যথাক্রমে 63 এবং 79 রানের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে 14.2 ওভারে 2 উইকেটের বিনিময়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় 151 রান সংগ্রহ করে ত্রিপুরা। তবে গ্রুপ লিগের পরপর 4টি ম্যাচে পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত পঞ্চম ম্যাচে দুর্বল উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে জয়ী হল ত্রিপুরা। আগামী 14 ডিসেম্বর আগরতলার রবীন্দ্র ভবনে মিস্টার ত্রিপুরা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ইন্ডিয়ান বডি বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা বডি বিল্ডিং অ্যান্ড ফিজিক্স 2024 প্রতিযোগিতার আয়োজন উপলক্ষে মোট 4টি ক্যাটাগরিতে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে আর্থিক পুরস্কার সহ সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। এছাড়া সিনিয়র মিস্টার ত্রিপুরা, জুনিয়র মিস্টার ত্রিপুরা প্রতিযোগিতায় গত বছর 110 জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এবছর 150 জন প্রতিযোগিতায় নাম নথিভুক্ত করেছেন বলে জানিয়েছেন সভাপতি। এদিনে সাংবাদিক সম্মেলনে অল ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স অ্যান্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী ছাড়া চিফ অ্যাডভাইজার সরোজ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক সাক্ষী সাহা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এই ধরনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ত্রিপুরার বডি বিল্ডার্সদের জাতীয় স্তরে ও ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং নেশার কবলে ধাবিত হওয়া যুব সমাজকে খেলাধুলার মাধ্যমে মূল স্রোতে নিয়ে আসার চেষ্টা বলে জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী। 110 জন পার্টিসিপেন্ট অংশগ্রহণ করেছিল। এবার এই প্রতিযোগিতায় আমাদের প্রায় 150 জনের উপরে পার্টিসিপেন্ট এখানে নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের আগামী 14 ডিসেম্বর 2024 রবীন্দ্র ভবন হল নাম্বার 1-এ আমাদের এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এবার এই প্রতিযোগিতার আমাদের সৌভাগ্য, একটা বিশেষ পাওনা, আমাদের ভারতবর্ষের আইকন অর্জুন অ্যাওয়ার্ডি এবং আদরণীয় শ্রী প্রেমচাঁদ ডেগরাজি গুরুজি, উনি আমাদের মাঝখানে থাকবেন। আমাদের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে উনি আমাদের পাশে রয়েছেন। ওনার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের যে অ্যাথলেট বডি বিল্ডার্স আছে তাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম, একটা স্টেজ আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। এখনকার মতো সংবাদ এই পর্যন্তই। নমস্কার, শুভরাত্রি।
ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ नाउ, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि त्रिपुरा राज्य में वर्तमान में महिला सेक्स वर्कर्स और आईवी ड्रग यूजर्स हैं, जिनके सहयोग के लिए 13 एनजीओ और 2 वन स्टॉप सेंटर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार 2183 एचआईवी संक्रमित मरीजों को हर महीने 2000 रुपये की सहायता प्रदान कर रही है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर विमेंस कॉलेज की एनएसएस यूनिट की छात्राओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्राओं ने शहर की सड़कों पर आम लोगों के बीच जागरूकता संदेश लिखे पर्चे बांटे। राज्य में वर्तमान में 13 एनजीओज और 2 वन स्टॉप सेंटर्स है जो एचआईवी और एड्स इन्फेक्टेड पेशेंट्स पर काम कर रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 5663 महिला सेक्स वर्कर्स, 8748 इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स, 7760 प्रवासी श्रमिक, 3304 ट्रक चालक, 978 समलैंगिक और 132 ट्रांसजेंडर शामिल है। प्रदेश में कुल 24 हॉस्पिटल्स में आईसीटीसी टेस्टिंग सेंटर्स, 133 हॉस्पिटल्स में इंटीग्रेटेड फैसिलिटी टेस्टिंग सेंटर्स और 2 में मोबाइल इंटीग्रेटेड टेस्टिंग सेंटर्स शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पर यह बात कही। আইসিটিসি অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এন্ড টেস্টিং সেন্টার হয়েছে।
133 হসপিটালে ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার রয়েছে। আমাদের একটি মোবাইল ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার ভ্যান কাজ করছে এবং মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সফারের যে বিষয় আমি বললাম HIV সেটা কন্ট্রোল করার জন্য এখানে প্রিভেনশন অফ প্যারেন্টস টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন সেন্টার আমাদের এই জিএমসির মধ্যে সেটাও আছে। এই বছর 5663 মহিলা যৌনকর্মী এবং 978 যারা সমকামী এবং 7716 যারা পরিযায়ী শ্রমিক বাইরে থেকে যারা আসে, 3804 যারা ট্রাক চালক এবং 132 যারা ট্রান্সজেন্ডার এবং 8748 যারা এই ভেইন বা শিরাপথে যারা ড্রাগস ব্যবহার করে তাদেরকে নিয়ে আমাদের যে এনজিও আছে 13টি এনজিও এবং 2টি লিঙ্ক ওয়ার্কার স্কিম ওয়ান স্टॉप सेंटर नियमितভাবে ওনারা কাজ করে যাচ্ছে। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अधिकांश अस्पतालों में रिप्लेसमेंट थेरेपी सेंटर्स है, जिनके माध्यम से अब तक 548 HIV पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। 18 सैटेलाइट ओपियोइड थेरेपी सेंटर्स भी है, जहां HIV दवा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। वर्तमान में 2183 HIV पेशेंट्स को प्रति व्यक्ति 2000 रुपए दिया गया है। ত্রিপুরা প্রায় বেশিরভাগ নির্দিষ্ট হাসপাতালে ওপিওড বা সাবস্টিটিউশন থেরাপি সেন্টার কাজ করছে। এর মধ্যে এই যে ট্রিটমেন্ট তাতে করে প্রায় 548 জন অলরেডি সুস্থ হয়েছেন মানে অনেক তাদের যদি যে ভাইরাল লোড অনেকটা কম আছে। এছাড়া 18টি স্যাটেলাইট ওপিওড সাবস্টিটিউট থেরাপি সেন্টার কাজ করছে। আমাদের এজেন্সিতে এনটি রেট্রোভিয়াল প্লাস সেন্টার এখানে আছে। ধর্মনগর ধলাইয়ে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে ইন্টিগ্রেটেড রেট্রোভিয়াল থেরাপি সেন্টার আছে। উদয়পুর ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে, কৈলাসহর শান্তিবাজার ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে, তেলিয়াপুরা সাব ডিভিশনাল হসপিটাল, সাবরুম সাব ডিভিশনাল হসপিটালে লিঙ্ক রেট্রোভিয়াল থেরাপি সেন্টার, সেখানেও সেটা বিনামূল্যে সেটা কাজও করছে, বিনামূল্যে ওষুধও বিতরণ করছে। প্রায় 2183 জন যে পেশেন্ট আছে যারা এফেক্টেড তাদেরকে প্রতি মাসে 2000 টাকা করে দেওয়া হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে। HIV या एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूल स्तर पर एक रेड रिबन क्लब है। अब राज्य सरकार ने इसे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शुरू करने का आदेश दिया है। पूर्वोत्तर राज्य में मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में HIV एड्स के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दिन विश्व एड्स दिवस के अवसर पर वुमेन्स कॉलेज की NSS यूनिट के छात्रों ने भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के तहत छात्रों ने शहर की सड़कों पर आम लोगों के बीच जागरूकता संदेश वाले पर्चे बांटे। আর যেভাবে এইচআইভি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে তার মধ্যে রয়েছে যে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ একাধিকবার ব্যবহার করলে অসুস্থ ব্যক্তির থেকে রক্ত সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করালে এবং পাবলিক টয়লেট ব্যবহার করার ফলেও এইচআইভি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। তাই আসুন আমরা সকলে মিলে একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তুলি এবং সকলকে সতর্ক করি এবং সর্বোপরি একটি সুস্থ সমাজ গঠন করি। এই সতর্ক বার্তা আজকে আমরা ওমেন্স কলেজ NSS ইউনিটের পক্ষ থেকে পথ চলতি সকল মানুষের কাছে এবং প্রত্যেক ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আজকে আমরা সকলের মধ্যে নিশ্চয় বিলি করছি। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सीमा की रक्षा करते हुए शहीद BSF जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आत्म बलिदान को सम्माननीय बताया। इस दौरान BSF त्रिपुरा फ्रंटियर ने स्थापना दिवस के अवसर पर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। BSF ने साबरूम लैंडपोर्ट, अखौड़ा लैंडपोर्ट और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भी BGB के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को अगरतला के शालबागान स्थित भारतीय सीमा सुरक्षा बल त्रिपुरा फ्रंटियर के हेडक्वार्टर्स में आयोजित समारोह में कहा कि त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तीनों तरफ ही बांग्लादेश है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने अब तक बांग्लादेश से अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी यह फोर्स त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा पर अच्छे संबंध बनाए रखेगा।
पूरा इसको आप लोग देख के हमेशा देखते हो। मैं बहुत सारा जगह गया हूँ, जहाँ भी जाता हूँ बॉर्डर त्रिपुरा तो चारी तरफ मतलब आप समझ लीजिए तीनों तरफ छोटा सा एक जगह आसाम और मिजोरम छोड़ के बाकी जगह तो बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर ही है। तो उस एरिया में जैसे फेंसिंग, उसके बाद सर्विलेंस टेक्नोलॉजी और जिस तरह बांग्लादेश में गुड हम लोग रिलेशन पहले था, ये आप लोग मेंटेन भी किए लोकल कम्युनिटीज के साथ भी, और मैं समझता हूँ ये आगे भी बढ़ेगा। आपका जो मोटो है जीवन परंत कर्तव्य, ये बहुत बड़ा मोटो है आप लोग। एयर इंडिया ने अगरतला सेक्टर में एयर बस का परिचालन निलंबित कर दिया। इसके बदले इस सेक्टर पर एयर इंडिया की एक्सप्रेस सेवाएं रविवार को फिर से शुरू की गई। सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया ने अगरतला सेक्टर में एयरबस सर्विसेज निलंबित कर दी है। अगरतला से कोलकाता के लिए एयर इंडिया की आखिरी उड़ान शनिवार को रवाना हुई। हालांकि एयर इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि रविवार से अगरतला सेक्टर में एक एक्सप्रेस फ्लाइट जोड़ी जा रही है। अगरतला के एयर इंडिया के साथ 64 इयर्स की कई भावनाएं जुड़ी हुई है। हालांकि शुरुआत में इसका नाम इंडियन एयरलाइंस था, जो भारत के कई शहरों को जोड़ने वाली एयरलाइंस थी। बाद में इंडियन एयरलाइंस के सभी विमानों का नाम एयर इंडिया रखा गया। एयर इंडिया को हाल ही में टाटा ग्रुप ने खरीद लिया, लेकिन उन्होंने एयर इंडिया का नाम नहीं बदला, क्योंकि एयर इंडिया विमानी सेवाओं में एक ब्रांड है। देश की आजादी से पहले भी यह एयरलाइंस टाटा ग्रुप की थी, तब इसका नाम टाटा एयरलाइंस था। बाद में भारत सरकार ने टाटा एयरलाइंस का अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस कर दिया। इंडियन एयरलाइंस यात्री सेवाओं की शुरुआत से ही इस क्षेत्र में सेवा कर रही थी। यह एक फोके फ्रेंडशिप मॉडल का विमान था। फोके फ्रेंडशिप के बाद इंडिया एयर ने थोड़ा बेहतर ATR मॉडल पेश किया। धीरे धीरे निजी एयरलाइंस ने सरकारी सेवाओं में प्रवेश किया। मोदी लव छोटे आकार का पहला निजी विमान था। बाद में कई निजी एयरलाइंस ने अगरतला में सेवाएं देनी शुरू कर दी और बाद में बंद भी कर दी। इनमें जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, जेटलाइन, एयर एशिया, अलायंस एयर, एयर डेक्कन, इंडिगो, आकाशा एयर, फ्लाइंग विंग आदि शामिल है। इनमें से ज्यादातर एयरबस थी और उससे पहले बोइंग इसमें शामिल थी। अब मुख्य रूप से अगरतला सेक्टर में इंडिगो और आकाशा एयर चल रही है। अगरतला और कोलकाता के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस चल रही है, जो जारी रहेगी। एयर इंडिया के बंद होने के बाद अगरतला और कोलकाता के बीच एक और एयर इंडिया एक्सप्रेस शुरू की गई है। पहले एयर इंडिया के फ्लाइट में 186 सीटें होती थी, अब एयर इंडिया एक्सप्रेस में 182 सीट्स है। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयर इंडिया की सहायक कंपनी है और दावा करती है कि वह सस्ते किराए की फ्लाइट्स ऑफर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। ONGC की बमबारी के कारण स्थानीय लोगों को काफी समय तक कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आखिरकार स्थानीय लोगों ने आंदोलन का रास्ता चुना है। शांति बाजार उपमंडल के लोखिचा ADC विलेज के ग्रामीणों ने विरोध में रविवार को सड़क जाम कर दिया। नेचुरल गैस की तलाश में ONGC लंबे समय से शांति बाजार उपखंड के लक्ष्मी चौरा ADC गांव के भवानीपारा, मुक्ताधनपारा और भूपालपारा इलाके में बमबारी कर रही है। जगह के मालिकों के अनुसार ONGC के अधिकारी बिना किसी सूचना के बमबारी का काम जारी रखे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि विरोध प्रदर्शन करने पर इलाके के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। 28-29 এবং ডিসেম্বর 1 তারিখ সহ আমরা ভবানীপাড়া, মুক্তাধনপাড়া এবং গোপালপাড়াতে ONGCরা মানে বোম ফাটিতে আরম্ভ করছে। আমরা প্রটেস্ট করার সত্ত্বেও, মালিকানা প্রটেস্ট করার সত্ত্বেও তারা মানতেছে না। আমরা তো রায়তি যুগ আছে যার যেমন, এইভাবে মানা করার সত্ত্বেও তারা বারবার এই পিএস থেকে তারা করে ফোর্স করে আমরা করতে চাইতেছে আর কি, গোমরা করতেছে। আমরা এই হিসাবে আমরা এই মানে সকলে स्थानीय लोगों से शिकायत आई है कि ONGC की बमबारी के मद्देनजर कुछ बेईमान व्यापारियों ने श्रमिकों और विभिन्न माल ढुलाई वाहनों से पैसे कमाने के तरीके खोजे हैं। ONGC की ऐसी जन विरोधी गतिविधियों के कारण क्षेत्र में हाल ही में आए बाढ़ से भूस्खलन और जल स्तर कम हो गई है।
स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि ध्वनि प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि इलाके की गर्भवती महिलाएं बीमार पड़ने लगी है। ক্ষতি তো আমরা অনেক ক্ষতি আছে ও অনেকজনের বিল্ডিং এরপরে পরিবেশের ক্ষতি আছে। আমরা বছর বছর ফি বছরও দেখতেছি মানে ওই প্রাকৃতিক গ্যাসের মূলে তারা প্রত্যেক বছর ওই ব্লাস্টিং করার ফলে আমরা তো ভুক্তভোগী, জলের লেয়ার কমে যাইতেছে, এরপরে ফসল কমতেছে, জমির ফসল কমতেছে, আবার রাবারের ফসল কমতেছে, আর বিভিন্ন রকম আমরা অসুবিধায় পড়তে হইতেছে। আর মাটি দূষণ হচ্ছে, জল দূষণ হচ্ছে, আর শব্দ দূষণ হচ্ছে, আর এলাকার গর্ভবতী মায়েদের বা অসুস্থ ব্যক্তিদের তাদের ओएनजीसी के रवैये से व्यथित स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार, एडीसी प्रशासन, जिलाधिकारी और उपमंडल प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। কি বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। राज्य के नए एडवोकेट जनरल शक्तिमय चक्रवर्ती सरकार विरोधी कई मामलों की सुनवाई में शामिल नहीं हो पाएंगे। एडवोकेट जनरल शक्तिमय चक्रवर्ती इन मामलों की सुनवाई में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वे सरकार के खिलाफ कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। राज्य के नए एडवोकेट जनरल शक्तिमय चक्रवर्ती कई महत्वपूर्ण सरकार विरोधी मामलों में राज्य सरकार की ओर से अदालत सुनवाई में शामिल नहीं हो सकेंगे। शक्तिमय चक्रवर्ती इन मामलों की सुनवाई में भाग नहीं ले सकेंगे क्योंकि वह पहले इन मामलों में सरकार के खिलाफ कानूनी सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। खास तौर पर वह सरकार के खिलाफ दायर चाय बागानों के संक्रमण से संबंधित कई मामलों की सुनवाई में भाग नहीं ले पाएंगे। इसीलिए इन मामलों की हियरिंग, रिट पिटीशन, अपील, रिव्यू में राज्य सरकार का पक्ष कौन रखेगा, इसे लेकर जटिलताएं पैदा हो चुकी है। राज्य सरकार के खिलाफ दायर मामलों को अब राज्य के नए एडवोकेट जनरल शक्तिमय चक्रवर्ती ने दूसरों को सौंप दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। एक तरफ जहां पूरी दुनिया बांग्लादेश में उग्र स्थिति को लेकर हाहाकार मचा रही है, वहीं बांग्लादेश के इमिग्रेशन ऑफिस के प्रशासनिक घेरे में उपद्रवियों ने एक भारतीय और त्रिपुरा की महिला का अपहरण कर लिया। ऐसे में बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारी मूक दर्शक मात्र रह गए। फातिमा खातून के परिजनों ने सोनामुड़ा थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया है। सोनामुड़ा थाना अंतर्गत शोभापुर इलाके की सदीक मियां की पत्नी फातिमा खातून 27 नवंबर को पासपोर्ट और নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। আমি রয়েছে সংযুক্তা চোখ রাখবো এই মুহূর্তের সংবাদে। বাংলাদেশের শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর জেল মুক্ত জঙ্গিদের অবস্থান নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। ত্রিপুরার 3 দিকে বাংলাদেশ সীমান্ত, জেল পালানো জঙ্গিদের অবস্থান নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। 5 আগস্ট শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের জেল থেকে পালানো জঙ্গিদের অবস্থান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বাংলাদেশের শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরপরই অন্তত 43 জন হাই প্রোফাইল ভারত বিরোধী জঙ্গি পালিয়ে গেছে বলে জানিয়েছিল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তাদের অবস্থান নিয়ে এবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। শেখ হাসিনা সরকারের আমলে যে সন্ত্রাসীরা জেলে ছিল তারা এখন মুক্ত। তারা এখন কোথায়?
আমরা তাদের অবস্থান নিয়ে উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে এখন ত্রিপুরা বাংলাদেশের সাথে 3 দিক দিয়ে সীমান্ত ভাগ করে নিয়েছে, তখন এটি একটি উদ্বেগজনক বিষয় বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के टाइम में जिन लोगों टेररिस्ट को जेल में भीतर में जेल के अंदर था, ये लोग आराम से बाहर आ गया। अब ये वेयर दे आर नाउ, उनका वेयर एबआउट्स के संबंध में हम लोग चिंतित है, खास करके त्रिपुरा चारों तरफ से, तीनों तरफ से माने बांग्लादेश के साथ है। तो ये तो बहुत समस्या वाला चीज है, इनको देखना चाहिए ये लोग टेररिस्ट कहाँ चले गए, क्या उनकी एक्टिविटी है। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী 19 জুলাই থেকে বাংলাদেশের 17টি কারাগারে হামলা হয়েছে, যার ফলে 2000 বন্দী পালিয়ে গেছে কারাগার থেকে। এদের মধ্যে 70 জন ভারত বিদ্বেষী জঙ্গি সহ 900 জনের বেশি এখনো পলাতক। কারাগারে হামলার সময় হামলাকারী ও কয়েদিরা 94টি আগ্নেয়াস্ত্র লুট করে কারাগার থেকে। কারা বিদ্রোহের প্রথম ঘটনা ঘটে নরসিংদীতে। বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সময় গত 19 জুলাই ওই কারাগারে হামলা চালায় আন্দোলনকারীরা। এ সময় আহত হন 5 জন কারারক্ষী। কারাগারে ফাঁসির আসামি জঙ্গি সহ পালিয়ে যায় 826 জন বন্দী। কারাগার জুড়ে অগ্নিসংযোগ করে, ভাঙচুর ও লুটপাট চালায় তারা। আগ্নেয়াস্ত্রগুলিও নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। 5 আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের খবর সরকারি সংবাদ মাধ্যম বিটিভিতে দেখে জেল থেকে পালাতে বিক্ষোভ করতে থাকেন বন্দীরা। 6 আগস্ট সফল হয় অন্তত 1500 বন্দী। সাতক্ষীরা, শেরপুর ও গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগার থেকে 1500 বন্দী পালিয়ে যায়। এদিকে বাংলাদেশের জেল পালানো, বিশেষ করে ভারত বিদ্বেষী সন্ত্রাসবাদীদের অবস্থান নিয়ে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবকটি রাজ্যের উদ্দেশ্যে রেড অ্যালার্ট জারি করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রক। ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের 856 কিলোমিটার বিস্তৃত আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে, যেখানে কাঁটাতারের বেড়া মুক্ত সীমান্ত রয়েছে প্রায় 27 কিলোমিটার এলাকা। বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর দমন পীড়ন শুরু হয়ে গেছে মোহাম্মদ ইউনুস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সময়। সার্বিকভাবে বাংলাদেশের বর্তমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে ত্রিপুরার মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির জন্য। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। বিরোধীদের যৌথ বিক্ষোভে সোমবার আবারও একবার মুলতবি হল সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। আদানি ঘোষ, সম্বল এবং মণিপুরে সহিংসতা ইত্যাদি ইস্যুতে আলোচনার জন্য অনড় বিরোধীরা। আদানি ঘোষ কাণ্ড, উত্তরপ্রদেশের সম্বল এবং মণিপুরী সহিংসতা সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিরোধীদের বিক্ষোভের কারণে সোমবার আবারও একবার মুলতবি হয় লোকসভা এবং রাজ্যসভার শীতকালীন অধিবেশন পর্ব। লোকসভায় বিরোধী দলের সাংসদরা উভয় অধিবেশনের সময় হাউসের ওয়েলে ছুটে যান এবং স্লোগান তুলে এই ইস্যুগুলিতে আলোচনার দাবি জানান। ফলে প্রথম দিকে বেলা 12টা পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতবি করেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। বেলা 12টার পর দিনের অধিবেশন পুনরায় শুরু হলে একই দাবিতে অনড় থাকে বিরোধীরা। বিশৃঙ্খলার মধ্যে উপকূলীয় শিপিং বিল 2024 লোকসভায় পেশ করেন মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। এরপরই লোকসভার দিনের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন ডেপুটি স্পিকার সন্ধ্যা রায়। ওই সময় ওয়েলের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন কংগ্রেস কেসি ভেনুগোপাল, ডিএমকে টিআর বালু এবং এসপির ধর্মেন্দ্র যাদব সহ অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদরা। অন্যদিকে এদিন বিধি 267 অধীনে 20টি নোটিশ খারিজ করে দেন রাজ্যসভায় চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। এগুলির মধ্যে ছিল আদানি গ্রুপের $265 মিলিয়ন ঘোষের অভিযোগের 8টি নোটিশ। অন্যান্য নোটিশগুলির মধ্যে ছিল মণিপুরের সহিংসতা, দিল্লির অপরাধের হার এবং ওয়েনাডের বন্যার ত্রাণ। আদানি ঘোষ কাণ্ডে যৌথ সংসদীয় কমিটি তদন্তের দাবিও করে বিরোধী দলের সদস্যরা। ইতিমধ্যে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায় উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায়ও। প্রেক্ষিতে দিনের অধিবেশন মুলতবি করে দেন রাজ্যসভায় চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। আদানি ঘোষ কাণ্ড, মণিপুর এবং সম্বলে সহিংসতার বিষয়গুলিতে আলোচনা না হওয়ার সাপেক্ষে বারবার মুলতবি হচ্ছে 25 নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। বন দপ্তরে স্থায়ীভাবে নিয়োগের দাবিতে সোমবার সকাল থেকে সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের গেটে তালা ঝুলিয়ে 720 জন বনমিত্র হিসেবে কর্মরত বনকর্মী তাদের পরিবার সহ অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্নায় বসলেন। এই ঘটনা বিপাকে পর্যটকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানা যায়।
2021 সালে আগস্ট মাসে বন দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক বনমিত্র প্রকল্পে চুক্তিবদ্ধভাবে 720 জন বনকর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী বেতন 3000 টাকা থাকলেও সময় সাপেক্ষে বেতন বৃদ্ধি করার কথা থাকলেও বর্তমানে তাদের বেতন মাত্র 4820 টাকা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ধর্নায় বসা বনকর্মীরা। বন দপ্তরের কর্মীরা স্থায়ী কর্মী হিসেবে নিয়োগের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্না সংগঠিত করলেও বন দপ্তরের কোনো আধিকারিক তাদের দাবি পূরণে এগিয়ে আসেনি বলে জানা যায়। রাজ্য সরকারের বনকর্মীদের লিখিতভাবে স্থায়ী পদে নিযুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত বনমিত্র কর্মীদের এই গণধর্ণা কর্মসূচি চলতে থাকবে বলেও জানানো হয়েছে বনকর্মীদের তরফ থেকে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বনমিত্র পুশ থেকে বনমিত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে আজকে গণধর্ণায় এসেছি। কখন ধর্নায় বসলেন? আমরা সকাল ভোর 4টার থেকে আমরা গণধর্ণায় বসেছি। এই দাবি কতদিন ধরে চলবে? আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ন্যায্য অধিকার লিখিতভাবে সরকার ঘোষণা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই গণধর্ণা চলতে থাকবে। বাংলাদেশের সনাতনী হিন্দুদের উপর ক্রমবর্ধমান নির্যাতন ও ইসকনের চিন্ময় প্রভুকে অকারণে গ্রেফতারের প্রতিবাদে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, হিন্দু সংঘর্ষ সমিতি ও বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের উদ্যোগে সোমবার আগরতলা বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনের অফিসের সামনে ও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। গত 5 আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে ইউনূস সরকারের শাসনকালে বর্তমানে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর ক্রমবর্ধমান অত্যাচার এবং ইসকনের চিন্ময় প্রভুকে বিনা কারণে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সারা বিশ্ব তোলপাড়। সারা পৃথিবীব্যাপী সমস্ত অংশের মানুষ বাংলাদেশের সরকারের হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানাচ্ছেন। এরই প্রতিবাদে শহর আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনের অফিসের সামনে, উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর দিঘির পাড়, নেতাজি মূর্তির পাদদেশে, বিলোনিয়া সাবরুম সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু সংঘর্ষ সমিতি ও বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকারের বিরোধিতা করে চিন্ময় প্রভুকে নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে এবং বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতন বন্ধ করার দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। শহর আগরতলার বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কল্যাণী রায়, রাজ্য বিজেপির সহসভাপতি সুবল ভৌমিক সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও হিন্দু সংঘর্ষ সমিতির বিভিন্ন কর্মকর্তা সহ আগরতলা ইসকন মন্দিরের সেবায়িতরা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের চলমান বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির কথা পর্যালোচনা করে রাজ্য বিজেপির সহসভাপতি সুবল ভৌমিক সাংবাদিকদের সামনে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশের পরিস্থিতি যত দিন যাচ্ছে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের মাত্রাও বেড়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশে এখন যেটা হচ্ছে আমরা প্রচন্ড ধিক্কার জানাই, নিন্দা জানাই। আপনারা দেখেছেন দীর্ঘ সময় ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার এবং নির্যাতন চলছে। আমরা আজকে এখানে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের উদ্যোগে যে প্রতিবাদ সভা হচ্ছে, আপনারা জানেন যে সারা ভারতবর্ষে তথা ভারত সরকার এই ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকারকে। এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ করছি। অন্যান্য আপডেটস পেতে চোখ রাখুন নিউজ নাও এর পর্দায়। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। পরিণীতা নারী
শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, আমি রয়েছে সংযুক্তা চোপড়া। এই মুহূর্তের সংবাদে বাংলাদেশের শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর জেল মুক্ত জঙ্গিদের অবস্থান নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। ত্রিপুরার 3 দিকে বাংলাদেশ সীমান্ত, জেল পালানো জঙ্গিদের অবস্থান নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। 5 আগস্ট শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের জেল থেকে পালানো জঙ্গিদের অবস্থান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বাংলাদেশের শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরপরই অন্তত 43 জন হাই প্রোফাইল ভারত বিরোধী জঙ্গি পালিয়ে গেছে বলে জানিয়েছিল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তাদের অবস্থান নিয়ে এবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। শেখ হাসিনা সরকারের আমলে যে সন্ত্রাসীরা জেলে ছিল তারা এখন মুক্ত। তারা এখন কোথায়? আমরা তাদের অবস্থান নিয়ে উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে এখন ত্রিপুরা বাংলাদেশের সাথে 3 দিক দিয়ে সীমান্ত ভাগ করে নিয়েছে, তখন এটি একটি উদ্বেগজনক বিষয় বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के टाइम में जिन लोगों टेररिस्ट को जेल में भीतर में जेल के अंदर था, ये लोग आराम से बाहर आ गया। अब ये वेयर दे आर नाउ, उनका वेयर अबाउट के संबंध में हम लोग चिंतित है। खास करके त्रिपुरा चारों तरफ से, तीनों तरफ से मैंने बांग्लादेश के साथ है, तो ये तो बहुत समस्या वाला चीज है। इनको देखना चाहिए ये लोग टेररिस्ट कहाँ चले गए, क्या उनकी एक्टिविटी है। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী 19 জুলাই থেকে বাংলাদেশের 17টি কারাগারে হামলা হয়েছে, যার ফলে 2000 বন্দী পালিয়ে গেছে কারাগার থেকে। এদের মধ্যে 70 জন ভারত বিদ্বেষী জঙ্গি সহ 900 জনের বেশি এখনো পলাতক। কারাগারে হামলার সময় হামলাকারী ও কয়েদিরা 94টি আগ্নেয়াস্ত্র লুট করে কারাগার থেকে। কারা বিদ্রোহের প্রথম ঘটনা ঘটে নরসিংদীতে। বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সময় গত 19 জুলাই ওই কারাগারে হামলা চালায় আন্দোলনকারীরা। এ সময় আহত হন 5 জন কারারক্ষী। কারাগার থেকে ফাঁসির আসামি জঙ্গি সহ পালিয়ে যায় 826 জন বন্দী। কারাগার জুড়ে অগ্নিসংযোগ করে, ভাঙচুর ও লুটপাট চালায় তারা। আগ্নেয়াস্ত্রগুলিও নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। 5 আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের খবর সরকারি সংবাদ মাধ্যম বিটিভিতে দেখে জেল থেকে পালাতে বিক্ষোভ করতে থাকেন বন্দীরা। 6 আগস্ট সফল হয় অন্তত 1500 বন্দী। সাতক্ষীরা, শেরপুর ও গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগার থেকে 1500 বন্দী পালিয়ে যায়।
এদিকে বাংলাদেশের জেল পালানো, বিশেষ করে ভারত বিদ্বেষী সন্ত্রাসবাদীদের অবস্থান নিয়ে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবকটি রাজ্যের উদ্দেশ্যে রেড অ্যালার্ট জারি করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রক। ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের 856 কিলোমিটার বিস্তৃত আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে, যেখানে কাঁটাতারের বেড়া মুক্ত সীমান্ত রয়েছে প্রায় 27 কিলোমিটার এলাকা। বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর দমন পীড়ন শুরু হয়ে গেছে মোহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সময়। সার্বিকভাবে বাংলাদেশের বর্তমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে ত্রিপুরার মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির জন্য। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। বিরোধীদের যৌথ বিক্ষোভে সোমবার আবারও একবার মুলতবি হল সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। আদানি, ঘোষ, সম্বল এবং মণিপুরে সহিংসতা ইত্যাদি ইস্যুতে আলোচনার জন্য অনুরোধ বিরোধীরা। আদানি ঘোষ কাণ্ড, উত্তরপ্রদেশের সম্বল এবং মণিপুরী সহিংসতা সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিরোধীদের বিক্ষোভও একবার মুলতবি হয় লোকসভা এবং রাজ্যসভার শীতকালীন অধিবেশন পর্ব। লোকসভায় বিরোধী দলের সাংসদরা উভয় অধিবেশনের সময় হাউসের ওয়েলে ছুটে যান এবং স্লোগান তুলে এই ইস্যুগুলিতে আলোচনার দাবি জানান। ফলে প্রথম দিকে বেলা 12টা পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতবি করেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। বেলা 12টার পর দিনের অধিবেশন পুনরায় শুরু হলে একই দাবিতে অনড় থাকে বিরোধীরা। বিশৃঙ্খলার মধ্যে উপকূলীয় শিপিং বিল 2024 লোকসভায় পেশ করেন মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। এরপরই লোকসভার দিনের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন ডেপুটি স্পিকার সন্ধ্যা রায়। ওই সময় ওয়েলের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন কংগ্রেস কেসি ভেনুগোপাল, ডিএমকে টিআর বালু এবং এসপির ধর্মেন্দ্র যাদব সহ অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদরা। অন্যদিকে এদিন বিধি 267 অধীনে 20টি নোটিশ খারিজ করে দেন রাজ্যসভায় চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। এগুলির মধ্যে ছিল আদানি গ্রুপের $265 মিলিয়ন ঘোষের অভিযোগের 8টি নোটিশ। অন্যান্য নোটিশগুলির মধ্যে ছিল মণিপুরের সহিংসতা, দিল্লির অপরাধের হার এবং ওয়েনাডের বন্যার ত্রাণ। আদানি ঘোষ কাণ্ডে যৌথ সংসদীয় কমিটি তদন্তের দাবিও করে বিরোধী দলের সদস্যরা। ইতিমধ্যে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায় উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায়ও। প্রেক্ষিতে দিনের অধিবেশন মুলতবি করে দেন রাজ্যসভায় চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। আদানি ঘোষ কাণ্ড, মণিপুর এবং সম্বলের সহিংসতার বিষয়গুলিতে আলোচনা না হওয়ার সাপেক্ষে বারবার মুলতবি হচ্ছে 25 নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। বন দপ্তরে স্থায়ীভাবে নিয়োগের দাবিতে সোমবার সকাল থেকে সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের গেটে তালা ঝুলিয়ে 720 জন বনমিত্র হিসেবে কর্মরত বনকর্মী তাদের পরিবার সহ অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্নায় বসলেন। এই ঘটনা বিপাকে পর্যটকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানা যায়। 2021 সালে আগস্ট মাসে বন দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক বনমিত্র প্রকল্পে চুক্তিবদ্ধভাবে 720 জন বনকর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী বেতন 3000 টাকা থাকলেও সময় সাপেক্ষে বেতন বৃদ্ধি করার কথা থাকলেও বর্তমানে তাদের বেতন মাত্র 4820 টাকা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ধর্নায় বসা বনকর্মীরা। বন দপ্তরের কর্মীরা স্থায়ী কর্মী হিসেবে নিয়োগের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্না সংগঠিত করলেও বন দপ্তরের কোনো আধিকারিক তাদের দাবি পূরণে এগিয়ে আসেনি বলে জানা যায়। রাজ্য সরকারের বনকর্মীদের লিখিতভাবে স্থায়ী পদে নিযুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত বনমিত্র কর্মীদের এই গণধর্ণা কর্মসূচি চলতে থাকবে বলেও জানানো হয়েছে বনকর্মীদের তরফ থেকে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বনমিত্র পুষ্ট থেকে বনমিত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে আজকে গণধর্ণায় এসেছি। কখন ধর্নায় বসুন? আমরা সকাল ভোর 4টা থেকে আমরা গণধর্ণায় বসেছি। এই দাবি কতদিন ধরে চলবে? আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ন্যায্য অধিকার লিখিতভাবে সরকার ঘোষণা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই গণধর্ণা চলতে থাকবে। বাংলাদেশের সনাতনী হিন্দুদের উপর ক্রমবর্ধমান নির্যাতন ও ইসকনের চিন্ময় প্রভুকে অকারণে গ্রেফতারের প্রতিবাদে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, হিন্দু সংঘর্ষ সমিতি ও বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের উদ্যোগে সোমবার আগরতলা বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনের অফিসের সামনে ও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। গত 5 আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে ইউনূস সরকারের শাসনকালে বর্তমানে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর ক্রমবর্ধমান অত্যাচার এবং ইসকনের চিন্ময় প্রভুকে বিনা কারণে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সারা বিশ্ব তোলপাড়। সারা পৃথিবীব্যাপী সমস্ত অংশের মানুষ বাংলাদেশের সরকারের হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানাচ্ছেন। এরই প্রতিবাদে শহর আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন অফিসের সামনে, উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর দিঘির পাড় নেতাজি মূর্তির পাদদেশে
বিলোনিয়া সাবরুম সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু সংঘর্ষ সমিতি ও বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকারের বিরোধিতা করে চিন্ময় প্রভুকে নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে এবং বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতন বন্ধ করার দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। শহর আগরতলার বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কল্যাণী রায়, রাজ্য বিজেপির সহসভাপতি সুবল ভৌমিক সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও হিন্দু সংঘর্ষ সমিতির বিভিন্ন কর্মকর্তা সহ আগরতলা ইস্কন মন্দিরের সেবায়িতরা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের চলমান বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির কথা পর্যালোচনা করে রাজ্য বিজেপির সহসভাপতি সুবল ভৌমিক সাংবাদিকদের সামনে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশের পরিস্থিতি যত দিন যাচ্ছে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের মাত্রাও বেড়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশে এখন যেটা হচ্ছে আমরা প্রচন্ড ধিক্কার জানাই, নিন্দা জানাই। আপনারা দেখেছেন দীর্ঘ সময় ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার এবং নির্যাতন চলছে। আমরা আজকে এখানে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের উদ্যোগে যে প্রতিবাদ সভা হচ্ছে, আপনারা জানেন যে সারা ভারতবর্ষ তথা ভারত সরকার এই ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকারকে। এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ করছি। অন্যান্য আপডেটস পেতে চোখ রাখুন নিউজ নাও এর পর্দায়। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।
আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। আমি রয়েছে সংযুক্তা চোখ রাখবো এই মুহূর্তের সংবাদে। বাংলাদেশের শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর জেল মুক্ত জঙ্গিদের অবস্থা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। ত্রিপুরার 3 দিকে বাংলাদেশ সীমান্ত, জেল পালানো জঙ্গিদের অবস্থা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। 5 আগস্ট শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ থেকে পালানো জঙ্গিদের অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বাংলাদেশের শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরপরই অন্তত 43 জন হাই প্রোফাইল ভারত বিরোধী জঙ্গি পালিয়ে গেছে বলে জানিয়েছিল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তাদের অবস্থা নিয়ে এবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। শেখ হাসিনা সরকারের আমলে যে সন্ত্রাসীরা জেলে ছিল তারা এখন মুক্ত। তারা এখন কোথায়? আমরা তাদের অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে এখন ত্রিপুরা বাংলাদেশের সাথে 3 দিক দিয়ে সীমান্ত ভাগ করে নিয়েছে, তখন এটি একটি उद्वेगजनक বিষয় বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के टाइम में जिन लोगों टेररिस्ट को जेल में भीतर जेल के अंदर था, ये लोग आराम से बाहर आ गया। अब ये वेयर दे आर नाउ, उनका वेयर अबाउट के संबंध में हम लोग चिंतित है। खास करके त्रिपुरा चारों तरफ से, तीनों तरफ से माने बांग्लादेश के साथ है, तो ये तो बहुत समस्या वाला चीज है। इनको देखना चाहिए ये लोग टेररिस्ट कहाँ चले गए, क्या उनकी एक्टिविटी है। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী 19 জুলাই থেকে বাংলাদেশের 17টি কারাগারে হামলা হয়েছে, যার ফলে 2000 বন্দী পালিয়ে গেছে কারাগার থেকে। এদের মধ্যে 70 জন ভারত বিদেশি জঙ্গি সহ 900 বেশি এখনো পলাতক। কারাগারে হামলার সময় হামলাকারী ও কয়েদিরা 94টি আগ্নেয়াস্ত্র লুট করে কারাগার থেকে। কারা বিদ্রোহের প্রথম ঘটনা ঘটে নরসিংদীতে। বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সময় গত 19 জুলাই ওই কারাগারে হামলা চালায় আন্দোলনকারীরা। এ সময় আহত হন 5 জন কারারক্ষী। কারাগার থেকে ফাঁসির আসামি জঙ্গি সহ পালিয়ে যায় 826 জন বন্দী। কারাগার জুড়ে অগ্নিসংযোগ করে, ভাঙচুর ও লুটপাট চালায় তারা। আগ্নেয়াস্ত্রগুলিও নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। 5 আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের খবর সরকারি সংবাদ মাধ্যম বিটিভিতে দেখে জেল থেকে পালাতে বিক্ষোভ করতে থাকেন বন্দীরা। 6 আগস্ট সফল হয় অন্তত 1500 বন্দী। সাতক্ষীরা, শেরপুর ও গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগার থেকে 1500 বন্দী পালিয়ে যায়। এদিকে বাংলাদেশের জেল পালানো, বিশেষ করে ভারত বিদ্বেষী সন্ত্রাসবাদীদের অবস্থান নিয়ে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবকটি রাজ্যের উদ্দেশ্যে রেড অ্যালার্ট জারি করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রক। ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের 856 কিলোমিটার বিস্তৃত আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে, যেখানে কাঁটাতারের বেড়া মুক্ত সীমান্ত রয়েছে প্রায় 27 কিলোমিটার এলাকা। বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর দমন পীড়ন শুরু হয়ে গেছে মোহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সময়। সার্বিকভাবে বাংলাদেশের বর্তমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে ত্রিপুরার মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির জন্য। ব্যুরো রিপোর্ট।